بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وقفنا في فصل الأول فضائل صيام شهر رمضان. إن شاء الله تعالى بالله سبحانه وتعالى فقد عندنا እንትኖችን የምንዳስስ ይሆናል ማለት ነው። فضائل صيام شهر رمضان تكفر به الخطايا. الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. يا رمضان ትሩፋቶች ረመዳን ብዙ ትሩፋት አለው። እንደምታውቁት በብዙ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልዩ እንዲሆን አድርጎታል እና ይሄን ረመዳን ልዩ የሚያደርጉትን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ የምንዳስስ ነው የሚሆነው። عفوا ይሄን እንዳስሰናል መሰለኝ። ባረከላሁ ፊኩም። الفصل الثاني ነው ባለፈው እንትን ያልኩት መሰለኝ። مرحبا. الفصل الثاني خصائص شهر رمضان. رمضان ልዩ የሚያደርጉት ነገራቶች ምን ናቸው? في هذا الشهر العظيم فيه أنزل القرآن. በዚህ ወር الله سبحانه وتعالى قرآንን አውርዷል። الدليل قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورة البقرة 185 አንቀጽ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ወር ቁርአን እንደወረደ ሲጠቅስ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن፣ ይህ የረመዳን ወር በርሱ ቁርአን የወረደበት የሆነ ነው። ይህ ቁርአን ደግሞ هدى للناس ለሰዎች መመሪያ ሲሆን وبينات من الهدى والفرقان ወበይናቲን የሚያብራራ ሲሆን ሚነል ሁዳ ቀጥታን ወልፉርቃን ሐቅና ባጢልን የሚለይ ሲሆን በዚህ በረመዳን ቁርአን የወረደበት ወር ነው ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። يكفيه شرفا. وكان هذا في ليلة القدر من رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ይህ ቁርአን የወረደው ከረመዳን በለይለቱል ቀድር በተቀደሰችው ሌሊት ነበር ማለት ነው። አላህም Subhanahu Wa Ta'ala إنا أنزلناه እኛ አዋረድነው ይህንን ቁርአን ማለት ነው። الضمير يرجع إلى القرآن في ليلة القدر በተቀደሰችው ሌሊት አዋረድነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንደዚሁም የጠራ የሆነው ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ በሌላ አንቀጽ ሱረቱ ዱኻን 3 አንቀጽ ላይ ማለት ነው። ኢና አንዘልናሁ ፊ ለይለቲ ሙባረከ፣ እኛ አዋረድነው ረድኤት ብዙ በሆነችው በተቀደሰችው ሌሊት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሁለተኛ ይሄንን ወር ልዩ የሚያደርገው ፊሂ أنزلت الكتب الإلهية الأخرى، ሌሎችም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረዳቸው የሆኑት መጽሐፎች ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የመጡ የሆኑ መጽሐፎች በዚህ برمضان نبر يوردو. الدليل
عن واثلة بن الأصقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان. واثل بن الأصقع መልካም ስራውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወደድለትና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል ይላል። እንዲህ ብለዋል የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሱሑፍ የእርሳቸው የተወረደው ማለት ነው ከረመዳን በመጀመሪያው ቀን ነበረ ይላል። وأنزلت التوراة ل6 مضت من رمضان وأنزلت الإنجيل ل13 مضت من رمضان وأنزلت الزبور ل18 خلت من رمضان وأنزل القرآن ل24 خلت من رمضان. رواه أحمد الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. يا إبراهيم عليه السلام صحف يوردوا كرمضان بمجمريو ሌሊት ላይ ነው። እንደዚሁም ተውራት የወረደው ከረመዳን በስድስተኛው ሌሊት ላይ ነው። ከረመዳን ቀን በስድስተኛው ሌሊት። እንጂል የወረደው እንደዚሁ 13ኛው ከረመዳን 13ኛው ሌሊት ላይ ነው። ዘቡር የወረደው ወንዝለ ዘቡር ل18 خلت من رمضان 18ኛው ሌሊት ላይ ነው። ቁርአን የወረደው 24ኛው ሌሊት ላይ ነው ይላል። እንግዲህ እነዚህ ምንድነው ቁርአን የወረደው ከለህወል መህፉዝ ላይ በይተል ማዕሙር ወደዛ ወረደ። እያንዳንዱ በአግባብ በሆነው መልኩ በ23 ዓመት ወርዶ እንዲያልቅ ሆነ ማለት ነው። مرحبا. ሶስተኛው ረመዳንን ልዩ የሚያደርገው فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. በዚህ በረመዳን እንደምታውቁት የጀነት በራፎች ይከፈታሉ፣ የእሳት በራፎች ደግሞ ይዘጋሉ፣ ሸይጣኖች ይታሰራሉ። ሰውን መወስወስ አይችሉም በረመዳን። ለዛም ነው ሰው ብዙ መልካም ስራ ላይ መሳተፍ የሚያበዛው ማለት ነው። الدليل ማስረጃው عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. أبو هريرة በዘገበው ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል رمضان إذا جاء رمضان በመጣ ጊዜ فتحت أبواب الجنة የጀነት በራፎች ይከፈታሉ وغلقت أبواب النار የእሳት በራፎች ደግሞ ይዘጋሉ ብለዋል። وسفدت الشياطين ሸይጣኖች ይታሰራሉ። ብለዋል። አራተኛ ረመዳንን ልዩ የሚያደርገው العمرة فيه تعدل حجة. በዚህ በረመዳን የሚደረገው ዑምራ ሐጅን ይስተካከላል። ሐጅን ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐጅ ማድረግን ይስተካከላል። كما ورد في الحديث. الدليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. ابن عباس መልካም ስራቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወደድላቸውና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተመለሱ ጊዜ ምን ሐጀቲሂ ከሐጃቸው
በእድሜያቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ነው ሐጀቱል ወዳዕ በሚባለው ነው ሐጅ ያደረጉት። 4 ጊዜ ዑምራ አድርገዋል ማለት ነው። 4 ጊዜ ዑምራ አድርገዋል። በሐጅሳ አንዴ ብቻ ነው ያደረጉት። ሐጀቱል ወዳዕ የመሰናበቻው ሐጅ በመባል የሚታወቀው የሆነ ማለት ነው። እና ከዛ በተመለሱ ጊዜ ለኡም ሲናን አልአንሳሪያ እሷን ምን አሏት? ሐጅ ከኛ ጋር ማድረግ ምንድነው የከለከለሽ? ማመናኪ ሚነል ሐጅ ከሐጅ ምንድነው የከለከለሽ አሏት። እሷ ምን አለች? አቡ ፉላን ባሏን ነው የፈለገችው። ለእርሱ 2 ግመሎች ነበሩ። በአንደኛው ሐጅ አደረገ፣ አንደኛው ደግሞ የኛን ምድር ያጠጣልን ነበረ። ያኒ በግመል እንደዚህ እየተዞረ ውሃውን ያርከፈክፋል እንትን መዝራው ላይ ማለት ነው። እና አላየሃል አንደኛው ግመል ወልአኸሩ يسقي ارض لنا ለኛ የሆነ ምድር ያጠጣል። አንደኛው 2 ግመል ብቻ ነው ያላቸው ማለት ነው። ድሮ መኪና የለም አየር የለም። እንግዳውስ በግመል በፈረስ በምናምን ነው የሚጓጓዙት ማለት ነው ሁላችሁም እንደምታውቁትና አንደኛው ምድራችንን እያጠጣ ነበር፣ አዝመራችንን እያጠጣ ነበር። ስለዚህ እኔ ከናንተ ሐጅ ማድረግ አልቻልኩም ማለች። قال ብለዋል فإن عمرة في رمضان برمضان عمره ማድረግ አሏት تقضي حجة معي ከኔ ጋር ሐጅ ማድረግን ተስተካከላለች። ከኔ ጋር ሐጅ ማድረግን ይስተካከላል አሏት። رواه البخاري ومسلم بخارينا مسلم የዘገቡት ሐዲስ ነው። وهذا الفضل ليس مختصا بهذه المرأة وحدها بل هو عام لجميع المسلمين. ይህ ትሩፋት በዚች ሴት ብቻ የታጠረ አይደለም፣ የተገደበ አይደለም። እንግዳውስ ለሁሉም ሙስሊሞች ነው ማለት ነው። ይህ ትሩፋት በረመዳን ሐጅ ስታረግ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሐጅ ያኒ ዑምራ ስታደርጉ ማለት ነው። አፍወን በረመዳን ዑምራ ስታደርጉ ከነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ሐጅ እንዳደረጋችሁ በሰዋብና በሚንዳ ይጻፍላችኋል ማለት ነው። ይጻፍላችኋል። فاهم؟ طيب. وكان السلف رحمهم الله يسمون العمرة في رمضان الحج الأصغر. ቀደምቶች ነበሩ አላህ ይዘንላቸውና ዑምራ በረመዳን ዑምራ ማድረግን ይጠሩት ነበር። ትንሿ ሐጅ ብለው ይጠሩት ነበር። ትንሿ ሐጅ ብለው ይጠሩት ነበር ማለት ነው። እና እንግዲህ በረመዳን ምን ያክል በረመዳን ዑምራ ማድረግ ትልቅ ሰዋብ እንዳለው ነው የሚያሳየው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንንም ይወፍቀን። طيب. كما أن هذه العمرة لا تغني عن حجة الإسلام الواجبة بإجماع أهل العلم. يعني እቺ በረመዳን የምትደረግ ዑምራ عن حجة الإسلام አታብቃቃም ማለት ነው። ግዴታ የሆነውን ሐጀቱል ኢስላም ግዴታ የሆነውን ሐጅ አታብቃቃም። ነገር ግን በምንዳ ተስተካከላለች ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሐጅ እንዳደረገ ይስተካከላል። በኢጅማዕ አህለል ዒልም በእውቀት ባለቤቶች ተሰባስበውበታል። በዚህ ጋር ሐጀቱል ኢስላምን እንደማታብቃቃ ማለት ነው። فلا يلزم من معادلة شيء لشيء أن يكون مجزئا عنه. አንድ ነገር ከአንድ ነገር ጋር በምንዳ መስተካከሉ ከዛ ነገር ጋር እኩል ነው ማለትን አያስይዝም ነው አያስይዝም። فهو يعدله في الثواب لا في الإجزاء عنه. በምንዳ ይስተካከለዋል እርሱ ነገር ግን ስለሱ ያብቃቃል ማለት አይደለም ይላሉ። ስለሱ ያብቃቃል ማለት አይደለም። من إلى الزيقة لي وذلك لأن المعتمر في رمضان إذا عاد إلى بلده فقد أتى بسفر كامل للعمرة ذهابا
ذهبا وإيابا في شهر رمضان، فاجتمع له حرمة شهر رمضان وحرمة العمرة، وصار ما في ذلك يعني من شرف الزمان والمكان يناسب أن يعدل بما في الحج من شرف الزمان، وهو أشهر الحج. وشرف المكان أيوة يعني عمرة ስለሆነ ነው። ይህም ስለሆነ ነው በረመዳን ዑምራ ማድረግ ወደ ቤተሰቡ ሲመለስ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ጉዞውን ሁሉን ነገር ችሎ ሲሄድም ሲመጣም በረመዳን ወር ለሱም ተሰባስቦለታል ማለት ነው። ለዛ ሰውዬ አንደኛ ያኔ የዚህ የረመዳን ክብር حرمة الزمان مالتنا حرمة الشهر وحرمة العمرة እንደዚሁም የዑምራው ክብር وكذلك ما في ذلك من شرف الزمان ተላቀ የሆነው እና በዚህ ጋር የቦታው ክብር የወሩ ክብር የዑምራው ክብር ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጅ ጋር እንዲስተካከል ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛ ምን حرمة الزمان ጋር እንዲስተካከል ያደርገዋል። الخامس من خصائص هذا الشهر الكريم يعني شهر رمضان فيه ليلة القدر በዚህ ጋር ليلة القدر ይገኝበታል። ይሄን ቀጣይ ኢንሻአላህ